یمن کے حوثی باغیوں نے سعودی عرب میں خام تیل کے ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ حوثی ترجمان کا کہنا ہے سعودی شہر بنبا میں خام تیل کی سپلائی اور ٹرانسپورٹ سے متعلق تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ حملہ سعودی ڈرونز کی جانب سے یمن کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کے جواب میں کیے گئے۔ سعودی عرب اپنے آئل ٹینکروں پر حوثیوں کے حملوں کے بعد الحدیدہ میں یمنی باغیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا۔ سعودی عرب نے مشرقی صوبے اور ریاض میں تیل تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش ناکام بنا دی۔ سعودی وزارت دفاع کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی کا کہنا ہے دفاعی نظام نے حملہ آور ڈرونز کو فضا میں تباہ کر دیا۔ دہشت گردانہ حملے عراقی سرزمین سے کیے گئے۔ ڈرون حملوں میں عراقی گروہ IRI ملوث ہے۔ سعودی مسلح افواج مناسب وقت پر جواب دے گی۔ سعودی عرب کا کہنا ہے اب کی آئل تنصیب پر عراقی سرزمین سے حملہ کیا گیا جسے ناکام بنا دیا گیا۔ عراقی وزیر اعظم علی زیدی نے معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ عراقی وزیر اعظم کا کہنا ہے عراق اپنی سرزمین کو پڑوسی ممالک کے خلاف حملوں کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ پاکستان سعودی عرب پر کیے گئے ڈرون حملوں کی شدید مذمت کرتا ہے۔ اس نوعیت کی اشتعال انگیز کارروائیاں پورے خطے کے امن، سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پاکستان برادر مملکت کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ اس کی خود مختاری سالمیت، امن اور خوشحالی کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا ادا کرتا ہے۔ برطانیہ، قطر اور کویت کے وزرائے خارجہ نے سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے۔ قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن جاسم الثانی اور کویتی وزیر خارجہ شیخ جراح جابر الاحمد الصبح نے شہزادہ فیصل بن فرحان کو الگ الگ ٹیلی فون کیا۔ دوران گفتگو خطے کی تازہ ترین صورتحال، علاقائی سلامتی اور استحکام کے تحفظ کے لیے مشترکہ کوششیں مضبوط اور مؤثر بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کویتی اور قطری وزراء خارجہ نے ایران اور یمن اور عراق سے مسلح گروہوں کے سعودی عرب پر حملوں کو مسترد کرتے ہوئے علاقائی سلامتی کو درپیش خطرات پر تشویش کا اظہار کیا۔ برطانوی وزیر خارجہ ایڈلی بین نے سعودی عرب پر حوثیوں کے حملوں کی مذمت کی ہے۔ پاکستان اور قطر خطے میں قیام امن کے لیے متحرک، امریکہ ایران کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے میں پیش رفت ہوئی ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کا دعویٰ، خبر ایجنسی نے علاقائی حکام کے حوالے سے بتایا پاکستان اور قطر نے دونوں ملکوں میں فاصلے کم کرنے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ مقصد حالیہ کشیدگی کے بعد ٹوٹنے والی جنگ بندی معاہدے کی بحالی ہے۔ ایران نے اپنے ہرمز میں سیکیورٹی انتظامات سے متعلق امور پر گفتگو کے لیے سعودی عرب اور عمان سے رابطہ کیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اس سلسلے میں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور عمانی ہم منصب بدر ابوالسعیدی سے ٹیلی فون پر الگ الگ رابطہ کیا۔ ان رابطوں میں آپ نے ہرمز کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بدر ابوالسعیدی اور شہزادہ فیصل بن فرحان سے گفتگو میں دو طرفہ تعلقات اور خطے کی تازہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ تینوں وزراء خارجہ نے خطے میں استحکام اور آبِ ہرمز میں پیدا صورتحال سے نمٹنے کے لیے تعاون بڑھانے اور مشترکہ سفارتی کوششوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے ایران نے بات چیت کی درخواست کی۔ اس وقت انتہائی خوشگوار مذاکرات جاری ہیں۔ ایئر فورس ون میں میڈیا سے گفتگو میں کہا حملے عارضی طور پر روکے ہیں، مذاکرات ناکام ہوئے تو بڑی جنگ ہوگی۔ اس سے پہلے مشیگن میں خطاب میں ٹرمپ نے کہا ایران کو خریدا نہیں جا سکتا۔ Pretty much destroyed their military. They requested a meeting through their surrogates and directly. The only reason they want to meet is because we've been dealing a very hard. I have a lot of case. I have plenty of wiped out. Their people said, please don't drop, don't shoot. So we'll see what happens. I think there's a good chance that something could happen. And if it does, good. If it doesn't, we go back to doing what we were doing 2 days ago. We have money. We have a lot of ammunition. Different types. I mean, more than we could ever use. No matter what, but we have a lot. I'd like to have more. اور خبر آپ کو دیں کہ جاپان کے شہر کوماموتو میں 7.1 شدت کا زلزلہ بتایا گیا ہے۔ سونامی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ جاپان کے شہر کوماموتو میں 7.1 شدت کا زلزلہ آیا ہے جس کے بعد سونامی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ مزید خبریں بریک کے بعد ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔
पाकिस्तान ने इस्लामी बैंकों के लिए शरिया कंप्लायंट लिक्विडिटी फ्रेमवर्क को मजीद मजबूत किया। फिच रेटिंग के मुताबिक पाकिस्तान ने इस्लामी बैंकों के लिए शरिया से मुताबिकत रखने वाली लिक्विडिटी सहूलियात को मजीद बेहतर बनाया है। हुकूमत के हाइब्रिड स्कोक ढांचे से मजीद शरिया कंप्लायंट स्कोक के इजरा की राह हमवार हुई है। हाइब्रिड स्कोक से इस्लामी मालियाती इदारों के लिए सरमायाकारी के नए मौके पैदा होंगे। लिक्विडिटी मैनेजमेंट में बेहतरी आएगी। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहां मरकजी बैंक इस्लामी बैंकारी निज़ाम के लिए मखसूस लिक्विडिटी सहूलियात फराहम करता है। पाकिस्तान में मजीद सरकारी स्कोक के इजरा से इस्लामी कैपिटल मार्केट को फ़रोग मिलेगा। शरिया कंप्लायंट लिक्विडिटी सहूलियात इस्लामी बैंकों को अहम मुआवनत फराहम कर रही है। फिच के 2026 सर्वे के मुताबिक आलमी सतह पर इस्लामी मालियाती इदारों के लिए लिक्विडिटी और फंडिंग अब भी बड़े चैलेंजेस हैं। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दों की फंडिंग और साइबर क्राइम्स की मुश्तरका तहकीकात के लिए वर्चुअल करेंसी इन्वेस्टिगेशन सेल कायम कर दिया। सेल इंसदाद दहशतगर्दी विंग के मातहत कायम किया गया। वर्चुअल करेंसी सेल के तहत नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा। खुसूसी यूनिट क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन का मुजरिमाना इस्तेमाल रोकेगा। नैप, पुलिस, FBR, नेक्टा और दीगर सूबाई और कौमी इदारे ताउन करेंगे। सेल डिजिटल असासों के जरिए होने वाले मालियाती फ्रॉड पर भी नज़र रखेगा। मशकूक क्रिप्टो, ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस और कोल्ड वॉलेट्स का फॉरेंसिक करेगा। गैर कानूनी, गैर दस्तावेजी क्रिप्टो ट्रेडिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। खुजदार में एमरजेंसी फ्लड असिस्टेंस के प्रोजेक्ट मैनेजर को 3 साथियों समेत अगवा कर लिया गया। पुलिस का कहना है नामालूम मुसल्लह मुल्ज़मान आफ्ताब मंगी, सईदुल्लाह, अब्दुल्ला सोलंगी और मुहय्युद्दीन को गाड़ी समेत अगवा करके ले गए। वाक़े के बाद मुतल्लिका कंपनी ने प्रोजेक्ट पर काम बंद कर दिया। सिक्योरिटी दारों की मदद से मग़वियों की तलाश शुरू कर दी गई है। निजी कंपनी के एहलकार खुजदार में एमरजेंसी फ्लड असिस्टेंस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। दहशतगर्दों और स्मगलर्स की बलूचिस्तान से कराची आमद की रोकथाम के लिए कराची और बलूचिस्तान पुलिस का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिए नज़ीर। बिल्कुल देखिए, दहशतगर्दों और स्मगलर की जानिब से बलूचिस्तान से कराची आमद के कई वाक़यात हो चुके हैं, जिसके बाद अब कराची और बलूचिस्तान पुलिस ने मुश्तरका इक़दाम के लिए बैठक का फैसला किया है और जल्द मुश्तरका एक अहम इजलास किया जाएगा, जिसमें दोनों सूबों के दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग, मुश्तरका कोऑर्डिनेशन मज़ीद मौसर बनाने के लायमल बनाया जाएगा। कराची में मुतादिद दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आ चुके हैं और दहशतगर्दों की जानिब से बलूचिस्तान से कराची आने के नाकाबिले तदीद शवाहिद भी मिले। आवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामा सिक्योरिटी प्लान बनाया जाएगा। एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान की जानिब से मुतल्लिका अफसरान के अमरा बॉर्डर एरियाज का विजिट भी किया गया और तमाम जगहों को देखा भी गया। बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर। कल अदम एक्शन कमेटी के गैर मुसल्लह होने के नाम नहाद दावों का पोल खोल गया। रावला कोर्ट में गिरफ्तार कारिंदे के इंकशाफ और वीडियो सामने आ गई। वीडियो में कल अदम कमेटी के मुसल्लह अफराद हथियारों के साथ दिखाई दे रहे हैं। रहने वालों और मेरे जैसा उन्हें बैठने देते हैं कि आगे बढ़ो और ये 1 करोड़ रुपया देते हैं कि आप रेंजर वालों को मारो, तो कहते हैं गोली चलाएं रेंजर वालों के ऊपर। शामिल गुफ्तगू कर लेंगे मेजर जनरल तारिक रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया तारिक साहब, आपने ARY न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। सर, कल अदम एक्शन कमेटी के गैर मुसल्लह होने के नाम नहाद दावों का पोल खुल गया है। ये वीडियो हम मंजर आम पर आ गए, जिसको हम टेलीविजन स्क्रीन पर नशर भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी साजिश है, जिसमें कि जैसे आपको पता है बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी की वाक़यात हो रहे हैं, KPK में हो रहे हैं, फिर हमने गिलगित बल्तिस्तान में देखा और अब हम ये आज़ाद जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं। और ये कल अदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी देखें, इनके पास कहाँ से M4 अमेरिकन राइफलें आ गई हैं, कहाँ से ये डॉलर्स में जिन लोगों ने दुकानें बंद की उनको पेमेंट कर रहे हैं, और कहाँ से ये उनको कह रहे हैं कि अगर आपने किसी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के बंदे को अगर मार दिया तो हम आपको 1 करोड़ रुपए देंगे। पैसे कौन दे रहा है? देखें, ये बहुत बड़े सवाल हैं और हुकूमत को भी चाहिए। देखें, स्टेट विद इन स्टेट हम नहीं बनने दे सकते। ये इस किस्म के लोगों को अगर टॉलरेट किया गया तो ये बुरी मिसाल बनेंगे दूसरे लोगों के लिए। कानून को हरकत में आना चाहिए, स्टेट विद इन स्टेट नहीं बन सकती। जो भी कानून को हाथ में लेता है, कानून को फौरन एक्शन में आके उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और उसको कैफिर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। इनफ इज इनफ। देखें, कई अब महीनों से सुन रहे हैं
اور ابھی تک جو اسٹیٹ ہے ایک ماں کا رول پلے کر رہی ہے اور انہیں سمجھا رہی ہے. یہ میرا خیال ہے بکے ہوئے ہیں, بکاؤ بال ہیں, اور ڈالروں کے پیچھے پاکستانی پاک دھرتی جو اسلام کے نام پہ ملک بنا ہوا ہے اور اس کے خلاف یہ ملک دشمن سرگرمی میں کہوں گا ملوث ہیں. ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی حکومت پاکستان کو کرنی چاہیے. سخت سے سخت ایکشن ہونا چاہیے ان کے خلاف. بہت شکریہ میجر جنرل طارق رشید صاحب. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیں RY نیوز.